वर्णिवेशरमणीय दर्शनं मन्दहासरुचिराननाम्बुजं पूजितं सुरनरोत्तमैर्मुदा धर्मनन्दनमहं विचिन्तये। असतो मा षड्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतं गमयः। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। अस्मद्गुरुसमारम्भां नाथयामुनमध्यमां लक्ष्मीवल्लभपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परा। આજની જ્ઞાન સભાની અંદર પધારનારા બધા જ ભગવદ્ ભક્તોને વેદાંતાચાર્ય પુરાણ ઇતિહાસાચાર્ય મેં ફિલોસોફી શાસ્ત્રી રાકેશભાઈના હિતપૂર્વક જય સ્વામિનારાયણ. ભક્તો, આજની આ જ્ઞાન સભાની અંદર આપણે બધા શ્રીમદ ભાગવતના દસમ સ્કંદના 42મા અધ્યાયની અંદર ભગવાન શ્રી કૃષ્ણએ કંસના ધનુષનો ભંગ કર્યો. તો એ ધનુષ જે છે એ કંસને કોણે આપેલું હતું એ કથા જે છે એ આપણે શ્રવણ કરશું. તો બધા જ શ્રોતાગણો આ કથા જે છે એ એકાગ્ર મને કરીને શ્રવણ કરે. શ્રીમદ ભાગવતના દસમ સ્કંદના 42મા અધ્યાયની અંદર કથા આવે છે કે કંસ રાજાની આજ્ઞાથી અક્રૂરજી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ, બળદેવજી, ગોપ બાળકો અને નંદરાયજીને સાથે લઈને મથુરા આવે છે. મથુરા આવ્યા બાદ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ નંદ બાવાને કહે છે કે અમે મથુરા નગરીનું ભ્રમણ કરીને આવીએ છીએ. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ મથુરા નગરીને જોવા માટે જાય છે. સર્વપ્રથમ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એક ધોબીનો ઉદ્ધાર કરે છે. ત્યારબાદ દરજીની ઉપર કૃપા કરે છે, સુદામા માળીની ઉપર કૃપા કરે છે, કુબજાને રૂપ સુંદરી બનાવે છે. અને પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જે સ્થાન પર ધનુષ યજ્ઞ ચાલતો હોય છે ત્યાં આવે છે. અને ત્યાં આવી એ ધનુષને પકડી એના પર પ્રત્યંચા ચડાવી એ ધનુષને તોડી નાખે છે. ભક્તો, આ ધનુષ જે છે એ કંસરાયનું ધનુષ હતું. અને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જે છે એ ધનુષને તોડી નાખે છે. તો કંસરાયને આ ધનુષ જે છે એ કોણે આપેલું હતું એ સંબંધની અંદર ગર્ગ સંહિતાની અંદર ગોલોકખંડ અધ્યાય 6ની અંદર એક કથા આવે છે. એ કથા જે પ્રમાણે છે એ પ્રમાણે હું તમને બેઠી વાંચી સંભળાવું છું. देवर्षि नारद जी कहते हैं, एक समय की बात है, महाराजा कंस दिग्विजय करते करते महेंद्रगिरी पर आ पहुंचा. दानवराज कंस ने उस पर्वत को 100 बार उखाड़कर ऊपर को उठा लिया. फिर वहाँ रहने वाले मुनिवर परशुराम जी के, जिनके नेत्र क्रोध से लाल थे और जो प्रलय काल के सूर्य की भांति तेजस्वी थे, उनके चरणों में मस्तक झुकाया और बार बार उनकी प्रदक्षिणा की. फिर उनके दोनों चरणों में वह लेट गया. तब अत्यंत उग्र दृष्टि वाले परशुराम जी की क्रोधाग्नि शांत हो गई. वे बोले, रे कीट, रे बंदरिया के बच्चे, तू मच्छर के समान तुच्छ है. तू बल के घमंड में चूर रहने वाला दुष्ट क्षत्रिय है. मैं आज ही तुझे मौत के मुंह में भेजता हूँ. देख, मेरे पास यह महान धनुष है. इसकी गुरुता लाख भार यानी लगभग 3 लाख मन है. त्रिपुरासुर से युद्ध के समय भगवान विष्णु ने यह धनुष भगवान शंकर को दिया था. फिर क्षत्रियों का विनाश करने के लिए यह शंकर जी के हाथ से मुझे प्राप्त हुआ. यदि तू इसे चढ़ा सका तब तो कुशल है, यदि नहीं चढ़ा सका तो तेरे सारे बल का विनाश कर दूंगा. परशुराम जी की बात सुनकर कंस ने उस धनुष को, जो 7 ताड़ के बराबर लंबा था, उठा लिया और परशुराम जी के देखते देखते उसे लीलापूर्वक चढ़ा दिया. फिर कान तक खींच खींच कर उसे 100 बार फैलाया
उसकी प्रत्यंचा के खींचने से बिजली की गड़गड़ाहट के समान टंकार शब्द होने लगा। उसकी भीषण ध्वनि से सातों लोकों और पातालों के साथ पूरा ब्रह्मांड गूंज उठा। दिग्गज विचलित हो गए और तारागण टूट टूट कर जमीन पर गिरने लगे। फिर कंस ने धनुष को नीचे रख दिया और परशुराम जी को बार बार प्रणाम करके कहा, भगवान, मैं क्षत्रिय नहीं हूँ, मैं आपका सेवक दैत्य हूँ, आपके दासों का दास हूँ। पुरुषोत्तम, मेरी रक्षा कीजिए। कंस की ऐसी प्रार्थना सुनकर परशुराम जी प्रसन्न हो गए। फिर वह धनुष उन्होंने कंस को ही दे दिया। धनुष देने के बाद परशुराम जी ने कहा, यह धनुष भगवान विष्णु का है, इसे जो तोड़ देगा वही यहाँ साक्षात परिपूर्णतम पुरुष है, उसी के हाथ से तुम्हारी मृत्यु होगी। ऐसा कहकर परशुराम जी ने वो धनुष कंस को दे दिया और कंस उसे लेकर मथुरा आया। આ પ્રમાણેની કથા ભક્તો અહીં ગર્ગ સંહિતાના ગોલોકખંડ અધ્યાય 6માં જોવા મળે છે। એટલે કંસ રાજાની પાસે જે ધનુષ હતું અને એ ધનુષનો એ યજ્ઞ કરતો હતો, એ ધનુષ જે છે એ પરશુરામજીએ કંસને આપેલું હતું। પરશુરામજીને એ ધનુષ ભગવાન શંકરે આપેલું હતું અને શંકર ભગવાનને એ ધનુષ જે છે એ ભગવાન વિષ્ણુએ આપેલું હતું। ભગવાન વિષ્ણુએ ભગવાન શંકરને ત્રિપુરાસુરની સાથે યુદ્ધ કરવાને અર્થે આપેલું હતું અને પરંપરાની અંદર એ ધનુષ પરશુરામજીની પાસે આવેલું હતું અને પરશુરામજીએ એ કંસને આપેલું। અને એ ધનુષ આપતા થતાં પરશુરામજીએ કંસને સાવધાન કરી દીધેલું હતું કે જે પણ કોઈક મનુષ્ય આ ધનુષને તોડી નાખશે ને એના હાથે તારું મૃત્યુ થશે। અને કંસ જે છે એ આ વાત જાણતો હતો। ભગવાન શ્રી કૃષ્ણએ મથુરામાં આવી આ ધનુષ જે છે એ તોડી નાખેલું હતું અને કંસને ખબર પડી ગઈ કે મારો કાળ જે છે એ આવી ગયો। આ પ્રમાણે કંસની પાસે જે ધનુષ હતું એ ધનુષના પ્રાગટ્યની કથા જે છે એ અહીં ગર્ગ સંહિતાના ગોલોકખંડ અધ્યાય 6ની અંદર જોવા મળે છે। આટલું કહીને હું મારા પ્રવચનને અહીં વિરામ આપું છું। સર્વે સંતુ નિરામયઃ, સર્વે સુખિનો ભવન્તુ, સર્વે ભદ્રાણિ પશ્યન્તુ, મા કશ્ચિદ દુઃખ ભાગ ભવેત અસ્તુ। જય સ્વામિનારાયણ।